علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے، قمری سال، لیونر ایئر، تو سال میں ایک دفعہ زکات دینا اس پر فرض ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکات دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکات دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکات دے گا۔ ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی پہ گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس ایک سال تک پڑا رہا تو اس پر زکات دینا فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکات دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکات دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکات نکالے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکات دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکات دے سکتے ہیں، جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکات دیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکات نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے، دو دو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا۔ تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے، اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکات پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے، اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے۔ اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکات دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس پر اجماع موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکات پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکات واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکات نکالنی ہے، یہ تینوں چیزیں، یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث، یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکات کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ نصاب بتایا ہے، اور یہ زکات مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ بڑا ڈیٹیل خط ہے 1454، صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکات کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں 1483 اور 1499، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263، 2265، 2268، اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد، اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکات کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے، 10 چیزیں۔ اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع ہوتی ہے، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں پہ۔ نمبر 1 سونا، گولڈ۔ گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے، گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکات دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ 2.5%، اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا، 40 پہ تقسیم کرنا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی۔
रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में करंसी चूंकि सोने का इक्विवेलेंट है। इंशाल्लाह ये अगले पॉइंट में मैं डिटेल से इस पे बहस भी करूंगा। ये वो चीज है जो मौलवी छुपाते हैं और चांदी का निसाब लोगों को बताते हैं ताकि अपनी तिजोरियां भरें। हालांकि चांदी के निसाब से तो एक सेहतमंद जो है वो बकरा भी नहीं खरीदा जाता, जबकि बकरे का निसाब जो है बकरियों का वो 40 बकरियों से शुरू होता है। वहां 40 बकरियों से ज़कात शुरू होती है और ये लोग 38,000 रुपया जो चांदी का निसाब बन रहा है उसके ऊपर ज़कात बता देते हैं। इंशाल्लाह इसमें अगले पॉइंट में बताता हूं। तो करेंसी जो है ये भी सोने के इक्विवेलेंट है, लिहाजा वही निसाब होगा 7.5 तोले सोना या 87.48 ग्राम, और इस पे भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% अदा करना होगा। तीसरी चीज है चांदी, अगर किसी के पास हो, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी रिवाज है और चांदी का भी लोग काम करते हैं, तो चांदी का निसाब है 200 दिरहम पर 5 दिरहम। चांदी का निसाब 200 दिरहम पर 5 दिरहम है। तो ये आजकल के 200 दिरहम अगर चांदी के वो कैलकुलेट किए जाएं तो ये 52.5 तोले चांदी बनती है, और अगर ग्राम्स में इसे 11.664 वाला फार्मूला लगाकर कैलकुलेट किया जाए तो 612.36 ग्राम ये बनता है चांदी का निसाब। इस पे भी 40वां हिस्सा देना होगा, 40 पे तकसीम करेंगे या 2.5% निकाल लें। चौथी चीज है माले तिजारत। माले तिजारत से मुराद है कि अगर कुछ किसी की दुकान है, उसमें उसने कपड़ा रखा हुआ है, मेडिकल स्टोर है, उसमें उसने अद्वियात रखी हुई है जो उसके पास रहती हैं, जो उसने कारोबार के अंदर अपना सारा माल लगाया हुआ है और वो स्टोर की इन्वेंट्री की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं किसी के पास, बेचने की घर से वो प्लॉट्स खरीदता है। वैसे अगर प्लॉट है किसी के पास, जब तक उस पर जरी जमीन के ऊपर काश्तकारी ना की जाए तो उस पर ज़कात नहीं बनती, वो तो काश्तकारी के ऊपर ज़कात होती है अगर की जाए, वरना कोई नहीं। लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स बेचने की नीयत से जो लिए जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर ले या आम आदमी अपनी सेविंग को ये कर ले, चलाक बनने की कोशिश करेगा, वो सोने की बजाय प्लॉट खरीद ले और कहे मेरे पास सोना तो नहीं, ज़कात नहीं लगेगी, तो भैया कल आपकी भी नहीं काम करती। ये सेविंग के ऊपर ज़कात है, अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं आप दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं। तो कमर्शियल प्लॉट्स जो इंसान ने खरीदे हुए हैं सेविंग के तौर पे, उनकी भी कैलकुलेशन पर सोने का निसाब लगेगा, और इसी तरीके से दुकान के अंदर जो माल डाला है उस पर भी 40वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी। 5वें नंबर पे है जमीन की पैदावार, चाहे वो गल्ले की फॉर्म में हो, खजूर की फल की फॉर्म में, तो इस पे भी ज़कात है। और इसके लिए जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, निसाब है, वो है 5 वस्क। एक वस्क जो है वो 60 सा के बराबर होता है, और एक सा जो है वो 4 मुद के बराबर होता है, और एक मुद 600 ग्राम बनते हैं हमारे जमाने के। लिहाजा ये पूरी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 5 वस्क जो है वो बनते हैं आजकल के 720 किलोग्राम। तो 720 किलोग्राम जिसके पास गल्ला होगा तो उस पर उसे ज़कात देनी होगी, लेकिन गल्ले की ज़कात ज्यादा है। वो हमने जो ज़कात सुनी सोने की, उससे ये 4 गुना है, 10% ज़कात है। और वो उस सूरत में 10% है, इसे उशर भी कहते हैं, कि अगर जमीन की पैदावार को जो पानी है वो बारानी हो, जमीन उसकी यानी नेचुरल इरिगेशन हो, बारिश के जरिए या नहर के जरिए पानी उसको लगता हो, जिसपे उसका अपना खर्चा कोई ना आता हो, तो फिर उशर देंगे 10वां हिस्सा, 100 में 10 रुपए। तो ये 720 जो है इसको आप डिवाइड कर लें 10 के ऊपर, तो ये 72 kg इसमें से ज़कात निकालनी होगी। अगर जमीन जो है वो कुएं के जरिए सैराब की जाती है, उस पर बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, आप खुद भी उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो शरीयत ने उसमें आसानी दी है कि फिर आधा उशर देना होगा, यानी फिर ज़कात जो है वो 5% रह जाएगी। उस तरह 10%, इस तरह 5%। छठी चीज है शहद। शहद पे भी उशर है जिस तरह के गल्ले के ऊपर है, लेकिन वो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है 10 मशकीज़े। अगर शहद हो तो उसमें से 1 मशकीज़ा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा। ये तो खैर मतलब यूजुअल इस तरह इस्तेमाल नहीं होती आजकल चीजें। 7वीं चीज है ऊंट। ऊंट का निसाब जो है वो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आया है, और बुखारी की उस डिटेल हदीस में 1454 नंबर कि 5 से कम ऊंटों के ऊपर ज़कात नहीं है। 5 ऊंट जिसके पास होंगे तो उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊंटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? एक बकरी देनी होगी, नॉर्मल बकरी एक, ये ज़कात बनेगी। लेकिन जैसे ही 25 ऊंट होंगे तो 25 से लेकर 35 तक अगर ये ऊंट पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये 35 ऊंटों के ऊपर 1 साल की ऊंटनी जो है ये ज़कात के तौर पर निकालनी होगी। और इस पे भी इजमा है कि इसके बदले सोना या करेंसी भी दी जा सकती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। 8वीं चीज है गाय। इस तरीके से 35 के आगे भी डिटेल चलती है सैकड़ों तक, तो अब टाइम नहीं है क्योंकि आजकल लोगों की जरूरत नहीं, लिहाजा मैं इसे छोड़ रहा हूं। 8वीं चीज है गाय या भैंस। भैंस भी गाय के हुक्म में दाखिल है। मैंने इजमा की हुज्जियत मसला नंबर 31 में ये चीज साबित किया कि उम्मत का इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल होगी। 30 गाय जब हो जाएंगी तो फिर ज़कात स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले ज़कात कोई नहीं। और जिसके पास 30 गाय हो तो 1 साल का उसने बछड़ा गाय का वो ज़कात में देना होगा, और जिसके पास 40 हो तो वो फिर 2 साल का बछड़ा, और इस तरीके से फिर आगे इक्वेशन चलती है। 9वीं चीज है बकरियां और भेड़ें। इन पे भी ज़कात है। जिसके पास 40 बकरियां होंगी तो तब उसकी ज़कात शुरू होगी, 40 से कम पर शुरू नहीं होगी। 40 से लेकर 120 तक, सही बुखारी 1454 नंबर की रोशनी में हदीस नंबर, 1 बकरी ज़कात देनी होगी। 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक जिसके पास है, और 121 से लेकर 200 तक हो तो फिर 2 बकरियां देनी होगी, और इसी तरीके से आगे इक्वेशन चलती है। 10वीं चीज है दफीना, रकाज या मादनियात, या जमीन में से निकला हुआ माल। उस जमाने में भी सही बुखारी में आता है कि सोना किसी की जमीन से निकला है, या मादनियात निकला है, नमक निकला है, या आजकल के दौर में अगर किसी की कुछ किस्मती हो तो तेल निकला है, तो उस पर भी ज़कात होगी। दफीने के ऊपर ज़कात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ज़कात है, और वो है 20%। 100 में 20 रुपए, 5वां हिस्सा दफीने के ऊपर, यानी कि वो 100 रुपए का माल है तो 20% देना होगा, 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, यानी उशर से भी डबल हो गया। सबसे ज्यादा ज़कात जो है वो दफीने के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है। अगर किसी की जमीन से कोई ऐसा खजाना निकला है तो ये सबसे ज्यादा ज़कात उसके ऊपर।